मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को कहने की प्रतिज्ञा की है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसका उल्लंघन लिए बिना, उसका लक्ष्य किए बिना जीव को मोक्ष मार्ग प्रकटता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान समयसार का स्वरूप यानी शुद्धात्मा का स्वरूप समयसार में दिखा रहे हैं। समयसार का जीव जीव अधिकार चलता है। जीव जीव अधिकार की रचना आचार्य भगवान ने इसलिए की कि अज्ञानी जीव के स्वरूप को अजीव मानता है और अजीव के स्वरूप को जीव मानता है। ऐसा मिथ्या अभिप्राय जब तक जीव के भाव में रहेगा तब तक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। जीव जीव अधिकार की 50 से 55 गाथा चलती है। 50-55 गाथा में 29 प्रकार से आचार्य भगवान ने अजीव का स्वरूप बताया। ऐसा स्वरूप अजीव का इसलिए बताया कि ऐसा स्वरूप जीव में नहीं है। कथन 2 प्रकार से हो सकता है। एक अस्थि से हो सकता है कि जीव का स्वरूप कैसा है। नास्ति से कथन ऐसा होता है कि जीव में क्या नहीं है। तो जो 29 प्रकार का अजीव का स्वरूप, वो तो अजीव का स्वरूप है, वो जीव में नहीं है। ऐसा नास्ति वाचक कथन 50 से 55 गाथा में आचार्य भगवान ने इसलिए किया कि अज्ञानी मूढ़ मिथ्या दृष्टि यानी हम सब अजीव को ही
जीव का स्वरूप मान लेते हैं, ऐसा अभिप्राय जीव का वो अनंत संसार का कारण है। तो देखो 50-55 गाथा की टीका, उसमें 23वां बोल चलता है, मार्गणा स्थान वाला विषय चलता है। उसमें गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, इतना विषय चला है। आज ज्ञान का विषय है। प्रथम ज्ञान की बात करते हैं, बाद में संयम की बात आएगी। आत्मा में ज्ञान नाम का एक गुण है। ज्ञान गुण मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है, सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है। मिथ्या ज्ञान का 3 प्रकार है। मिथ्या मति ज्ञान, मिथ्या श्रुत ज्ञान, मिथ्या उदित ज्ञान। सम्यक ज्ञान का 5 प्रकार है। सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्य ज्ञान और सम्यक केवल ज्ञान। तो ज्ञान गुण जीव का गुण, ज्ञान गुण जीव की सत्ता में अभेद है। ज्ञान गुण त्रिकाल है। ज्ञान गुण जीव का असाधारण स्वभाव है। गुण को भी परिणाम होता है, द्रव्य को भी परिणाम होता है। यहाँ ज्ञान गुण से बात लेना है। ज्ञान गुण का परिणमन मिथ्या मति ज्ञान, मिथ्या श्रुत ज्ञान, मिथ्या उदित ज्ञान। सम्यक ज्ञान का परिणाम सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ ऐसा सिद्ध करना है कि ज्ञान गुण की पर्याय का भेद, ज्ञान गुण की पर्याय, पर्याय भेद है। ज्ञान गुण स्वयं भेद है। आठवीं गाथा से आचार्य भगवान ने 12 गाथा तक व्यवहार का स्वरूप बताया और 6ठी-7वीं गाथा में शुद्ध नई का स्वरूप बताया। भगवत कुनकुंद आचार्य देव अनंत नयों को 2 नई में समाविष्ट करके नई का 2 भेद बताते हैं।
एक शुद्ध नहीं, दूसरी व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं का विषय भेद बताया। भेद दो प्रकार का लिया, गुण भेद, पर्याय भेद। गुण आत्मा में अनंत है तो गुण भेद अनंत है। पर्याय द्रव्य की पर्याय अनादि से अनंत काल की अनंत प्रकार की है, और गुण पर्याय अनादि से अनंत काल की अनंत पर्याय है। और गुण तो आत्मा में अनंत है। अनंत गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय अनंत आनंद है। चाहे द्रव्य की पर्याय हो, वो भी द्रव्य का एक अंश है, भेद है। गुण की पर्याय हो, वो गुण का अंश यानी गुण का भेद है। तो सभी पर्याय भेद स्वरूप है। सभी पर्याय एक क्षणिक, उसका काल एक समय है। उत्पाद व्यय वाली है, व्यतिरेकी, उसमें विविधता होती है प्रत्येक पर्याय में। पर्याय एक समय के लिए द्रव्य में अभेद होती है। पर्याय उत्पन्न होती है द्रव्य के पूरे भाग में से। फिर से गुजराती में, जीव अजीव अधिकाરની 50 થી 55 ગાથા ચાલે છે। 50 થી 55 ગાથા એમાં આચાર્ય ભગવાન નાસ્તિથી કથન કરે છે। નાસ્તિથી કથન કરે છે એટલે શું? તો કે એક જીવ પણ છે ને બીજો અજીવ પણ છે। આચાર્ય ભગવંતે સમજાવવું છે તો જીવનું સ્વરૂપ, અને જીવના સ્વરૂપમાં આચાર્ય ભગવંતે દર્શાવવું છે તો જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું સ્વરૂપ, એનું અસ્થિથી કથન કરી શકાય। તેમજ નાસ્તિથી પણ કથન કરી શકાય। અસ્થિથી કથન કરવું એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવ કેવો છે, અનંત ગુણાત્મક છે, અનંત ધર્માત્મક છે, અનંત શક્તિનો પિંડ છે, ચૈતન્યમય સ્વભાવી છે, જ્ઞાન દર્શનમય સ્વભાવી છે, જ્ઞાન અને સુખનો પિંડ છે, ત્રિકાળ છે, ધ્રુવ છે, શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત છે, દ્રવ્યાતીત નહીંના વિષયભૂત છે। એ બધું અસ્થિથી વર્ણન છે। જીવનું નાસ્તિથી વર્ણન એટલે જીવમાં શું નથી,
તો 50-55 ગાથામાં અજીવનું 29 પ્રકારે સ્વરૂપ બતાવે. એ 29 પ્રકારે અજીવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું એ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી. આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં નથી. આત્માના દ્રવ્ય સ્વભાવમાં નથી. એ નાસ્તિથી કથન કહેવાય. 50-55 ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન 29 પ્રકારે અજીવનું સ્વરૂપ દર્શાવીને એમ કહે છે કે આવું સ્વરૂપ આત્મ સ્વભાવમાં નથી. આવું સ્વરૂપ આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં નથી. આવું અજીવનું સ્વરૂપ પરમ પારણામિક ભાવ સ્વરૂપ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવમાં નથી. એ 29 બોલમાંથી 23મો બોલ ચાલે છે માર્ગના સ્થાનનો. માર્ગના સ્થાનમાં ગતિ, ઇન્દ્રિય, કાય, યોગ, વેદ અને કસાય આટલા માર્ગના સ્થાનો ચાલ્યા છે. હવે જ્ઞાનની વાત કરે છે. જ્ઞાન એટલે અહીંયા જ્ઞાનના પરિણામ લેવા છે. આત્મામાં જ્ઞાન નામનો ત્રિકાળ અસાધારણ સ્વભાવ કહેતા એક ગુણ છે. આ ગુણ છે ત્રિકાળ, છે આત્મામાં અભેદ, છે આત્માનો સ્વભાવ. જ્ઞાન ગુણ હોવાથી જેમ દ્રવ્યને પરિણામ હોય છે એમ જ્ઞાન ગુણને પણ પરિણામ હોય છે. જ્ઞાન ગુણના પરિણામ બે પ્રકારના, મિથ્યા જ્ઞાન અને સમ્યક જ્ઞાન. જ્ઞાન ગુણની મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ 3 પર્યાય થાય છે અને સમ્યક જ્ઞાનરૂપ 5 પ્રકારની પર્યાય થાય છે. મિથ્યા જ્ઞાનમાં મિથ્યા મતિ જ્ઞાન, મિથ્યા શ્રુત જ્ઞાન, મિથ્યા અવધિ જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાનમાં સમ્યક મતિ જ્ઞાન, સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન, સમ્યક અવધિ જ્ઞાન, મનોપર્ય જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન તો કાયમ સમ્યક જ હોય છે. હવે મતિ જ્ઞાન મિથ્યા હોય તો મિથ્યા મતિ, મિથ્યા શ્રુત, મિથ્યા અવધિ એ છે તો ક્ષયોપસમ જ્ઞાન. ક્ષયોપસમ જ્ઞાન એટલે છે તો અધૂરું જ્ઞાન. અધૂરું પણ છે અને અજ્ઞાન સ્વરૂપ છે. સ્વ પરનો ભેદ કરી શકે, સ્વ પર વચ્ચે વિવેક કરી શકે,
સ્વપરને જુદા પાડી શકે એવી એક જ્ઞાનની પર્યાયમાં શક્તિ નથી. મિથ્યામતિ શ્રુત અવધિ પર્યાય હોવાથી ક્ષણિક છે, એક સમયની છે, ઉત્પાદવ્યયવાળી છે, વ્યતિરેકી એટલે વિદ્વિધતાવાળી છે અને એક સમય માટે આત્મા સાથે અભેદ છે. જે પર્યાય ક્ષણિક છે, ક્ષણિક વસ્તુનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી. જે પર્યાય એક સમયની છે તો ત્યાં ઉપયોગને ટકાવી શકાતું નથી. જે પર્યાય પૂર્વ પર્યાયને ત્યાગે છે ને ઉત્તર પર્યાયને પ્રગટાવે છે એવા ઉત્પાદ વ્યય સ્વરૂપ પર્યાયનું ધ્યાન કે અવલંબન લઈ શકાતું નથી. જે પર્યાયોમાં વિદ્વિધતા છે, એકરૂપ સ્વભાવ હોય તો ધ્યાન થઈ શકે. વિદ્વિધતા હોય તો ત્યાં ધ્યાન ટકી શકતું જ નથી. આ મિથ્યા જ્ઞાનની વાત થઈ. હવે સમ્યક જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક મતિ જ્ઞાન એ પણ છે તો પર્યાય, એ છે તો ભેદ, એ છે તો જ્ઞાન ગુણ અંશ, છે તો ક્ષણિક, છે તો એક સમયની, છે તો ઉત્પાદવ્યયવાળી, છે તો વ્યતિરેકી, એક સમય માટે આત્મ સ્વભાવમાં અભેદ છે. હવે સમ્યક મતિ જ્ઞાન અંશ છે. જ્ઞાન ગુણ પોતે એક અંશ છે દ્રવ્યનો, અને ગુણનો અંશ ગુણની પર્યાય છે. અંશનું ધ્યાન ન થઈ શકે, અંશીનું ધ્યાન હોય. જ્ઞાન ગુણ ભેદ છે. જ્ઞાન ગુણની પર્યાય ભેદ છે. ભેદનું ધ્યાન ન થઈ શકે, અભેદનું ધ્યાન થઈ શકે. મતિ જ્ઞાન સ્વ અને પર વચ્ચે વિવેક કરી શકે છે. તેમ છતાં એ છે તો પર્યાય, છે તો ક્ષણિક. ત્રિકાળનું ધ્યાન થઈ શકે, ક્ષણિકનું ધ્યાન ન થઈ શકે. છે એક સમયની, તો એને વિષય એક સમય માટે બનાવી શકાય, પણ એમાં સ્થિરતા ન થઈ શકે. છે ઉત્પાદવ્યયવાળી,
પૂર્વ પર્યાયને ત્યાગે ઉત્તર પર્યાયને પ્રગટ કરે. તો જેનું સ્વરૂપ ઉત્પાદ વ્યય ઉત્પાદ વ્યય ઉત્પાદ વ્યય હોય એનું ધ્યાન કેમ થઈ શકે? છે મતિ જ્ઞાનની દરેક પર્યાયમાં વિવિધતા. એકરૂપ સ્વભાવનું ધ્યાન હોય, વિવિધતાનું ધ્યાન ન હોય. જેમ મતિ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે એ જ બધી વાત શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનપર્ય જ્ઞાન એ બધાને લાગુ પડે. મિથ્યા મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, ક્ષયોપસમ જ્ઞાન, અધૂરું જ્ઞાન, પાછું અજ્ઞાન. સમ્યક મતિ, સમ્યક શ્રુત, સમ્યક અવધિ, સમ્યક મનપર્ય એ છે સમ્યક જ્ઞાન, પણ છે અધૂરું જ્ઞાન. કેવળ જ્ઞાન પરિપૂર્ણ જ્ઞાનની ખીલવટ છે, પણ છે પર્યાય, છે એક સમયની, છે ક્ષણિક, છે ઉત્પાદ વ્યયવાળી, છે વ્યતિરેકી. ચાહે મિથ્યા જ્ઞાનના પ્રકારો કે સમ્યક જ્ઞાનના પ્રકાર, બધી છે પર્યાય, પર્યાયના ભેદ છે. બધી પર્યાય ક્ષણિક છે, ચાહે મિથ્યા હો કે સમ્યક હો. તો પર્યાયનું ધ્યાન કરી શકાતું નથી. પર્યાયનું ધ્યાન કરવાથી જ્ઞાયક સ્વભાવમાંથી શુદ્ધતા પ્રગટતી નથી. પર્યાય ભેદોનું ધ્યાન કરવાથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. વિકલ્પ યાને રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, અને રાગનું ફળ સંસાર છે. જેમ અજીવનું લક્ષ કરવાથી વિકલ્પ થાય છે, રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ પોતાના જ ગુણની પર્યાયનું લક્ષ કરવાથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જ્ઞાનની પર્યાયના સર્વ ભેદ વિકલ્પનું કારણ હોવાથી અજીવ પણ વિકલ્પનું કારણ હોવાથી અને પોતાના ગુણની પર્યાયોના ભેદ પણ વિકલ્પનું કારણ હોવાથી બંનેને અજીવ કયા. અજીવ કેમ કયા? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં ગુણભેદ પણ નથી. એ તો અનંત ગુણાત્મક અખંડ એક સત્તા છે, જે ધ્યાન કરવાનો વિષય છે. અને જ્ઞાયક સ્વભાવમાં જ્ઞાનની પર્યાયના ભેદો પણ નથી. એ તો પર્યાયનો પિંડ છે. અનાદિથી અનંતકાળની પર્યાયને ઉત્પન્ન કરવાનો શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળો દ્રવ્ય સ્વભાવ છે. એક તરફ પર્યાય, બીજી તરફ જ્ઞાયક સ્વભાવ. એક તરફ પર્યાયનું લક્ષ કરે તો રાગની ઉત્પત્તિ,
અને જ્ઞાયક સ્વભાવ જે વિતરાગ સ્વરૂપ છે એનું લક્ષ કરવાથી પર્યાયમાં શુદ્ધતા. તો લક્ષ કોનું કરવું? તો કે લક્ષ તારી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગને જ્ઞાન ગુણના ભેદોમાંથી સંકેલીને ત્યાંથી પાછા ફરીને તારી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગને જ્ઞાયક ઉપર મુખ. જ્ઞાન ગુણની પર્યાયના ભેદ એ તો અજીવ છે. ભેદ એ તો વિકલ્પનું કારણ છે. ભેદ એ તો રાગનું કારણ છે. રાગનું ફળ દુઃખનું વેદન છે. રાગનું ફળ સંસાર અને ચાર ગતિ છે. એનું લક્ષ છોડાવવું છે. કેમ છોડાવવું છે? ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળો તો ગુરુદેવ દરરોજ મિથ્યા દ્રષ્ટિનો એક વારો કાઢે, પછી ક્રિયાકાંડવાળાનો વારો કાઢે, પછી શુભભાવમાં ધર્મ માનનારો એનો વારો કાઢે, અને પછી વિદ્વાન પંડિતોનો વારો કાઢે. કેમ? પેલા ગુરુદેવ એવું કે રોજનો 4 કલાક સ્વાધ્યાય ઓછામાં ઓછો હોય તો પછીના ભાવમાં સંસ્કાર ટકે. પછી કોઈના દાખલા દે કે આ ફલાણા ભાઈ જુઓ રોજ 4 કલાક સ્વાધ્યાય કરે છે, આ ફલાણા પંડિત જુઓ કેવો આર્ટિકલ લખીને મૂક્યો છે. હજી એવું કીધું ન કીધું ત્યાં પાછું એમ કે 11 અંગ ને 14 પૂર્વ એનો પાઠી અનંત વખત થયો. 11 અંગ ને 9 પૂર્વ એનો પાઠી અનંત વખત થયો. એટલા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો એ જ્ઞાનનો ક્ષયોપસમ છે, ઉઘાડ છે. એ મતિ અને શ્રુત જ્ઞાન છે, અજ્ઞાન રૂપનું. એ આત્માની અનુભૂતિ નથી. એ જો ક્ષયોપસમમાં તું રોકાઈ જઈશ તો સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. ગુરુદેવે પંડિતોને કેમ સંબોધીને કહ્યું તો કે એમાં કરુણા હતી. કરુણા ક્યાં હતી? કે પંડિતો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયમાં રોકાઈ ગયા. આ શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે ને આ શાસ્ત્રમાં આમ કહ્યું છે ને આ ગાથામાં આમ કહ્યું છે ને ઓલી ગાથામાં આમ કહ્યું છે. પણ આત્મ અનુભવ કરવાનો ચૂકી ગયો. હોય ફાટફાટ જ્ઞાન, પણ એક ક્ષયોપસમ જ્ઞાન, પાછું અજ્ઞાન. સમ્યક દર્શન તો થયું નથી. એવા જો જ્ઞાનના ભેદમાં કે સ્વાધ્યાયમાં
એટલે કે સૂક્ષ્મ જ્ઞાનમાં, એટલે કે વિદ્વતામાં, એટલે કે પંડિતાઈમાં જો જીવ રોકાઈ જાય તો એને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ગુરુદેવ એ પંડિતને ક્યાં રોકાણો છે એનું સ્થાન બતાવે છે. એ કરુણા છે. એ શાસ્ત્રમાંથી ઉપયોગ પાછો ખેંચીને જ્ઞાયક સ્વભાવમાં ઉપયોગ મુખ ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટશે અને ભાવશ્રુત જ્ઞાન જ્ઞાયકને જાણી લેશે અનુભૂતિના કાળે. એ આત્માની અનુભૂતિ જૈન દર્શન છે. એમાં બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ આવી જશે. એક સમયનું જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન, એક સમયનું જ્ઞાન, અનુભૂતિના કાળે થયેલું જ્ઞાન, એમાં 12 અંગ 14 પૂર્વ આવી ગયા. પ્રયોજનભૂત આત્મ સ્વભાવને, એના સ્વરૂપને જેવું છે તેવું જાણી લીધું અને શ્રદ્ધી લીધું. क्या कहा फिर से हिंदी में? आत्मा में अनंत असाधारण गुण है, अनंत विशेष गुण है, अनंत सामान्य गुण है. उसमें अनंत साधारण गुण में से ज्ञान गुण की बात बताई. क्यों? तो कि ज्ञान का स्वभाव वेदन युक्त है और ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, स्व पर का विवेक कर सकता है. ज्ञान गुण है, गुण को पर्याय होती है. तो ज्ञान गुण की पर्याय, उसका 2 भेद करो तो मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान. मिथ्या ज्ञान का भेद करो तो मिथ्या मति ज्ञान, मिथ्या श्रुत ज्ञान, मिथ्यावधि ज्ञान, 3 प्रकार. सम्यक ज्ञान का भेद करो तो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्य ज्ञान અને કેવલ જ્ઞાન. ज्ञान गुण वो भेद है, आत्मा भेद है. ज्ञान गुण की पर्याय वो पर्याय भेद है. आत्म स्वभाव तो अनादि अनंत पर्याय का पिंड, ऐसा एक रूप स्वभाव वाला है. मति श्रुत अवधि ज्ञान एक तो अज्ञान रूप है और अपूर्ण ज्ञान है. वो तीनों ज्ञान में
तीनों मिथ्या ज्ञान में स्व पर का विवेक कर सके ऐसी शक्ति नहीं है। और सम्यक मति श्रुत अवधि मन परिज्ञान वो सम्यक है, स्वपर का विवेक है, लेकिन वो ज्ञान भी अपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान भी पर्याय है। केवल ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है, तीन काल तीन लोक को जानने वाला है, क्षायी ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान भी पर्याय तो है। चाहे सम्यक ज्ञान की पर्याय हो कि मिथ्या ज्ञान की पर्याय हो, वो होती है तो एक समय की, क्षणिक होती है, तो उत्पाद्य वाली होती है, तो व्यतिरेकी होती है, तो एक समय के लिए आत्मा के साथ अभेद। तो जितनी पर्याय है वो आचार्य भगवान ने 8 से 12 गाथा में व्यवहारिक का स्वरूप बताया था। वहां ऐसा बताया कि व्यवहारिक का विषय भेद है। भेद दो प्रकार का होता है, गुण भेद और पर्याय भेद। तो पर्याय भेद यहां ज्ञान गुण का लेना है, तो ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक हो के मिथ्या है पर्याय, हे भेद, हे व्यवहारिक का विषय। और व्यवहारिक का विषय तो गौण करने जैसा है, और तुझे तो शोभसम ज्ञान की महिमा है। जब ज्ञान गुण स्वयं भेद है और उसकी पर्याय वो भी भेद स्वरूप है, तो पूरे समय सार के लिए आचार्य भगवान ने तो बताया कि पूरे समय सार के लिए शुद्ध नहीं का विषयभूत आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव वो मुख्य है, ग्रहण करने जैसा है। और व्यवहारिक का विषय गौण करने जैसा है, उसका लक्ष्य छोड़ने जैसा है। व्यवहारिक के विषय का लक्ष्य छुड़ाया क्यों? तो कि उसका लक्ष्य करोगे तो विकल्प उत्पन्न होता है, और जब तक उसका लक्ष्य करोगे तब तक ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य नहीं कर पाओगे। ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करना है तो भेद का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। और व्यवहारिक के विषय का लक्ष्य करके करोगे क्या? वो पर्याय तो एक समय की है, वहां उपयोग टिकेगा नहीं। पर्याय क्षणिक है, वहां उपयोग टिकेगा नहीं। पर्याय उत्पाद्य वाली प्रति समय उत्पाद्य प्रति समय पूर्व पर्याय का त्याग होता है, उत्तर पर्याय की प्रकटता होती है। उसका तू ध्यान करेगा कैसे?
और अनादि से अनंत काल की सभी पर्याय व्यतिरेकी है, उसमें एक रूपता तो है नहीं। जिसमें एक रूपता न हो उसका ध्यान होगा कैसे? ख्याल में आता है। मति श्रुत अवधि क्षोभसम ज्ञान अपूर्ण ज्ञान ने सम्यक मति श्रुत अवधि मनपर्य हे सम्यक ज्ञान, लेकिन अपूर्ण ज्ञान है। सम्यक मति श्रुत अवधि मनपर्य ज्ञान एक समय में 3 काल 3 लोक को जान नहीं सकता। केवल ज्ञान जान सकता है भी सम्यक, लेकिन केवल ज्ञान भी है तो पर्याय। पर्याय है तो वो भी है तो क्षणिक। पर्याय है तो वो भी है तो एक समय की। पर्याय है तो वो भी उत्पाद भी वाली, और पर्याय है तो वो भी व्यतिरेकी। केवल ज्ञान की पर्याय का भी तू ध्यान तो नहीं कर सकता। उसका तू ध्यान तो नहीं कर सकता। क्या कहा? तो यहाँ आचार्य भगवान सभी ज्ञान की पर्याय उसका भेद, उसका लक्ष्य छुड़ाकर ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। आज हम 45 मिनट्स रखने वाले हैं। कल का स्वाध्याय 1 घंटा रहेगा। कल संयम पर चलेगा। थैंक यू वेरी मच राजू भाई। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। પ્રચુર સ્વસંવેદન કરનાર प्रमत अप्रमत गुणस्थानधारी महासमर्थ आचार्य भगवत श्री कुंदकुंदाचार्य देवनो जय हो। वर्तमान काळे जीव अजीव वच्चे भेदरूप श्रद्धानो उपदेश आपनार तीर्थना नायक, तीर्थना स्थापक, तीर्थना प्रवर्तक परम कृपाळु श्री सद्गुरु देवनो जय हो। पूज्य गुरुदेवना शिष्यમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય हो। सम्यक दर्शનમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય हो। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં વિરાજમાન સર્વદેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર
દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વન્સ અગેન રાજુભાઈ, બધાને